be hearing a lot about President Park Geun-hye's creative economy over the coming months and years. But what exactly is it? There's still some confusion about how the creative economy aims to go about doing what it aims to do. To gain a better understanding of the creative economy, we are joined this week by Lee Sang-mok, Vice Minister from the Ministry of Science, ICT, and Future Planning. Lee Sang-mok, Vice Minister of the Ministry of Science, ICT, and Future Planning. He majored in civil engineering in school and has since become a fixture in the field of science and technology, working for more than 30 years in the Science Ministry. He was in charge of the Naro Space Program as Director for the Strategic Technology Development Division. And he has strived to strengthen the basis of the Science Belt as Deputy Minister for Science and Technology Policy. Lee Sang-mok has said he believes that scientific technology should have its own independent department. On today's After 10, we are joined by Lee Sang-mok, who is now a Vice Minister at the Ministry of Science, ICT, and Future Planning. Vice Minister Lee, thank you very much for being on the show. Now, the eyes of the world are on President Park Geun-hye's vision for this creative economy. But as I mentioned at the top there is some confusion about what the creative economy is really. If you could please explain a bit more about the concept of this creative economy. 예. 창조 경제는 새로운 일자리와 시장 창출을 위한 경제 패러다임입니다. 그래서 이걸 통해서 경제 부흥을 도모하겠다는 전략 개념이라고 할 수 있고, 우리 개개인의 우리 국민들의 그 창의력과 상상력을 그 과학기술과 ICT와 접목을 해서 새로운 산업 또 새로운 일자리를 만들고 또 기존 산업의 경쟁력을 강화해서 우리 국민들에게 많은 일자리를 만들고자 하는 그런 내용으로 보시면 될 것 같습니다. 창조경제 생태계에 대해서 과거에는 그 일부 몇몇 그 연구소에서만 그 경제에 참여하는 그런 형태였다면은 창조경제에서는 모든 국민, 기업, 모든 경제 주체들이 창의적인 자산을 만들어내고 그러한 창의적인 자산이 산업과 일자리로 연결되는 그러한 그 선순환 구조를 만드는 것이 창조 경제의 하나의 생태계라고 할 수 있습니다. 그래서 그 중에서 이제 특히 중요한 것이 지식의 순환입니다. And you have said that putting a creative economy in place would play a big role in reviving the entire economy here in Korea. Tell us a little bit about how this concept for a creative economy came about. 예. 지난 40년간 우리 한국 경제는 그 요소 투입 추격형 전략을 통해서 그 한강의 기적이라고 할 수 있는 많은 그 성장을 했습니다. 하지만 이제는 그 글로벌 경제 위기 또 우리 신흥 산업국가의 도전 이런 걸 통해서 우리가 좀 전략을 좀 바꿔야 될 시기가 됐다고 봅니다. 또 특히 우리 국민들이 과거의 성장 중심에서 이제는 복지까지 함께 요구하는 그런 인식이 좀 전환이 됐고, 그래서 앞으로 이제 그 대기업 중심의 성장 전략보다는 일자리하고 시장이 많이 창출되는 그런 그 벤처 중소기업 중심의 그런 전략으로 바꾸고자 하는 것이 바로 창조경제의 개념이라고 말씀드릴 수 있습니다. And how can the Ministry of Science, ICT, and Future Planning contribute to the creative economy in the near future? 그 사실 이번에 박근혜 정부에서 그 미래창조과학부를 만들었는데 굉장히 의미 있는 그 부처라고 생각을 합니다. 우선 과학기술과 ICT 또 지식재산의 활용 그리고 더 나아가서
과학기술로서 연구개발의 성과가 각 지역으로 확산될 수 있도록 그 연구개발 특구라는 제도가 있어요. 그래서 전국 4개 지역에 연구개발 특구가 지정이 되어 있습니다. 그래서 이제 연구개발 특구에는 그 지역의 산업이라든가 연구소, 대학들이 클러스터 형태로 밀집이 되어 있습니다. 그래서 전체적으로 보면은 그 국가 전체의 지식 재산의 역량을 모아서 그 모은 지식 역량을 각 지역에 있는 그 지역 산업 또 중소기업에 확산시키는 그런 전 주기적인 역할을 미래창조과학부가 지금 맡고 있습니다. 근데 이제 어차피 저희가 신설된 부처이기 때문에 창조경제 실현을 위한 그 주무부처로서의 역할은 하겠지만은 아무래도 다른 관련 부처들의 도움이 필요합니다. 뭐 중소기업청이라든가 또는 산업자원부라든가 기획재정부, 금융위원회 다른 여러 부처의 협조가 필요하기 때문에 그런 관련 부처들하고 함께 저희들 그 창조경제를 추진하는 데 있어서 저희가 각 부처가 각 부처 그 소관 분야에서 창조경제 실현을 하는데 우리 그 미래부가 과학기술과 ICT로 지원을 한다 하는 개념으로 전체적인 그 창조경제를 끌어나가려고 합니다. In June, the Science, Finance and Trade Ministries, along with the Small and Medium Business Administration, came up with a so-called Creative Economy Action Plan. Tell us a little bit more about that. 예. 창조경제 실현 계획은 그 창조경제의 비전 또 목표를 제시하기 위해서 각 부처의 역할과 과제를 종합한 범부처적 종합계획입니다. 그래서 저희가 이 계획을 세울 때 30개 부처가 함께 참여를 했고 또 전국 경제인연합회와 같은 경제단체들의 의견을 수렴을 해서 이 창조경제 실현계획을 만들었습니다. 좀 더 구체적으로 말씀드리면은 창조경제를 통한 국민 행복과 희망의 새 시대를 연다는 그런 비전 하에서 3대 목표 또 그 6개 추진 전략 24개 과제로서 이 실현 계획이 구성이 되어 있습니다. 그 3대 목표는 창조와 혁신을 통한 새로운 일자리와 시장을 창출하는 것, 또 두 번째는 세계와 함께하는 창조경제 글로벌 리더십의 강화, 또 세 번째는 창의성이 존중되고 또 마음껏 발현되는 그런 사회를 구현하는 3대 목표입니다. 그리고 이러한 3대 목표를 추진하기 위한 전략으로서 창의성이 정당하게 보상받고 창업이 쉽게 되는 생태계를 조성하고 또 두 번째는 벤처 중소기업의 창조경제 주역화와 글로벌 진출을 강화하는 그런 것이 되겠습니다. 또 세 번째는 신산업, 신시장 개척을 위한 성장 동력의 창출. 네 번째는 꿈과 끼, 또 도전 정신을 갖춘 글로벌 창의 인재의 양성. 다섯 번째는 창조 경제의 기반이 되는 과학기술과 ICT의 혁신 역량 강화. 마지막 여섯 번째로서 국민과 정부와 함께하는 창조 경제 문화를 조성하는 전략이 되겠습니다. And when mapping out this action plan, where was the most importance placed? 민간이 우선 주도적인 역할을 하고 정부는 좀 뒤에서 지원하는 생태계 조성에 주력하는 그런 형태가 좋다고 봅니다. 그래서 이번에 창조경제 실현계획을 수립할 때에도 개인과 기업들이 창조경제에 이렇게 적극적으로 역할을 할 수 있도록 법과 제도를 정비하고 또 기반을 구축하는 데 중점을 뒀고 앞으로도 민간이 민간의 애로사항을 해소한다든지 또는 비즈니스 기회를 우리가 많이 제공할 수 있도록 우리 정부는 뒤에서 조력자로서의 역할을 할 생각입니다. 사실 창업이 쉽게 일어날 수 있는 환경을 조성하기 위해서는 과거에 우리가 그 벤처 붐이 일었을 때 가장 문제가 됐던 게
창업을 했다가 실패를 하면은 완전 신용불량자가 되고 그 집안 전체가 그 융자금을 갚느라고 창업하느라고 빚졌던 돈을 갚느라고 개인이 파산하는 그런 상황이 많이 발생을 했습니다. 그래서 이번에는 저희가 창업할 때 이런 융자보다는 투자 개념을 투자를 많이 할 수 있도록 그런 환경을 많이 조성을 하려고 합니다. 그러다 보면은 이게 어떤 효과가 있냐면 융자가 아니라 투자를 하기 때문에 혹시 창업을 했다 실패를 하더라도 이 신용불량자가 된다든지 이런 건 없습니다. 그래서 투자자 입장에서는 한 10개 정도 투자해서 하나가 성공하면은 나머지 9개 실패한 거를 다 리커버를 할 수 있도록 그렇게 해줌으로써 투자자는 투자자대로 또 창업을 하는 사람은 창업을 하는 사람대로 위험 부담을 덜 수 있는 그런 환경을 조성을 해 주려고 하고 있고요. 또 두 번째는 투자자에 대한 보호 문제인데 지금은 투자자가 투자를 하고 나서 코스닥 시장에 상장할 때까지 10년간 기다려야 됩니다. 그게 너무 투자 자금을 회수하는데 시간이 오래 걸리기 때문에 이번에 이제 그 코넥스 시장을 만들었어요. 그래서 코넥스 시장은 코스닥 상장하기 직전에 있는 기업들을 거래할 수 있는 그런 장터를 만들어줌으로써 한 7년 만에 한 6, 7년 되면은 이제 투자 자금을 회수할 수 있게 그렇게 해줬고 또 M&A를 활성화함으로써 7년까지 안 기다리더라도 이 한 3, 4년 만에도 투자 자금을 회수할 수 있는 그런 그 창업 환경을 요번에 신경을 써서 그 제도를 만들었습니다. 그래서 앞으로 우리의 그 창업 환경이 과거보다는 많이 좋아질 걸로 생각을 합니다. Encouraging private investment is a big part of the creative economy. And with that in mind, what is the plan for building a cooperative system between the government, which of course is instituting this system, and the private sector, which is going to be taking part in it? 예. 지난 저희가 5월에 그 미래창조과학부 장관께서 우리 경제 단체들하고 만났습니다. 그래서 뭐 전경련이라든가 또는 대한상공회의소 경제 5단체장들과 만나서 민관 공동 협의회를 구성을 했습니다. 그래서 앞으로 이제 민간 협의회를 통해서 창조경제 실현에 필요한 그 민간의 의견도 수렴하고 또 민관 공동으로 협력할 과제도 발굴하고 앞으로 이 협의회를 상시 가동하는 체제로 운영을 할 생각입니다. And about 30 government ministries and institutions are going to be involved in putting this action plan together. With that in mind and considering the wide range of contents that are involved, there are concerns out there about the level of participation, the level of cooperation between those various institutions. A lot of moving parts there to worry about and be concerned about. What would you say to allay those concerns? 지금 이 창조경제 실현계획이 원활하게 수립되고 추진되기 위해서는 부처 간의 협력이 굉장히 중요하다고 봅니다. 그래서 미래창조과학부는 각 부처가 각자의 소관 업무에서 창조경제를 제대로 실현할 수 있도록 조력자로서의 역할을 수행할 생각이고, 이번에 그 창조경제 실현계획을 수립하는 과정에서도 각 부처가 진짜
자기 부처의 일처럼 이렇게 협력을 했다고 생각을 합니다. 그래 앞으로도 부처 간의 그 벽을 허물고 또 서로 협력할 수 있는 그런 체제를 저희가 만들어 나가도록 하겠습니다. And on the heels of the announcement of the Creative Economy Action Plan last month, some follow-up measures were also announced as well. Can you tell us a little bit more about those follow-up measures and how they support the action plan as a whole? 예. 창조경제 실현 계획은 그 창조경제 실현을 위한 범부처적인 기본 계획입니다. 그래서 앞으로 5년간 각 부처가 이제 소관 분야에서 그 창조경제를 실현하는 그러한 기본 틀로 활용이 될 생각입니다. 지금 이제 창조경제 실현 계획이 발표가 됐는데 그 이후로 지난 6월에는 예를 들면은 저희 그 미래부에서 그 인터넷 신산업 육성 방안을 발표를 했고 또 지난 6월 25일에는 특허청에서 지식재산 기반 창조경제 실현 전략을 발표를 했습니다. 그리고 이제 앞으로 7월 이후에는 소프트웨어 혁신 기본 계획이라든가 또는 중기청에서 추진하고 있는 중견기업 성장 사다리 구축 대책이라든가 또 출연연의 생태계 조성 이런 계획이라든가 이런 부분들을 각 부처가 앞으로 수립해서 추진할 생각입니다. Now, you are the Vice Minister of the Ministry of Science, ICT, and Future Planning. So with that in mind, when you look at these follow-up measures and you look at the action plan, what sort of measures in particular does the Science Ministry have in mind when looking at this? 예. 뭐 많은 정책이 있지만은 미래부의 대표 정책으로서 그 인터넷 신산업 육성 방안, 또 글로벌 창업 활성화 대책, 또 출연연의 개방형 협력 생태계 조성 방안 등이 있습니다. 우선 이제 그 인터넷 그 신산업 육성 방안을 좀 말씀을 드리면은 클라우드 또는 빅데이터, 사물 인터넷 뭐 이런 인터넷 신산업 확산의 기반 조성을 하고 또 초기 수요를 발굴한다든지 또 인력 양성, 원천 기술 개발 지원 등 다양한 지원 과제들을 담고 있는 그런 대책입니다. 그리고 두 번째 그 글로벌 창업 활성화 계획은 국내 벤처 중소기업들이 처음 창업할 때부터 그 세계화를 지향을 하는 그러한 그 본 글로벌 기업을 육성하기 위한 그런 창업 대책으로 볼 수 있고요. 마지막으로 이제 출연연의 개방형 협력 생태계 조성 방안인데 이 출연연의 근본적인 변화와 성장을 위해서 그 산학연 협력, 또 지역과의 연계, 또 더 나아가서 세계 그 연구소들과의 글로벌 협력을 강화하는 그런 대책을 담고 있고요. 그리고 또 이제 출연연의 연구 성과로 끝나는 것이 아니고 사업화로 이어지고 일자리로 창출될 수 있도록 우리 출연연의 기술 이전 조직을 강화를 한다든지 또는 연구소 기업을 많이 만들어서 배출을 한다든지 또 중소기업의 여러 가지 어려운 애로사항들 기술 지원을 한다든지 뭐 이런 여러 가지 대책들을 담고 있습니다. 창조경제에서 가장 또 중요한 것이 그 인재의 양성입니다. 그래서 지금 전 세계가 인재 경쟁을 하고 있는데 우선 그 우리나라의 교육열이 높지 않습니까? 교육열도 높고 그래서 이제 초등학교 때부터 우리 영재 교육 시스템을 활성화를 하고 또 스팀 교육이라고 사이언스, 엔지니어링, 테크놀로지, 아트 앤 매드매틱스 이런 융합 교육을 통해서 어렸을 때부터 이렇게 그 외우는 그런 그 교육보다는 스스로 생각할 수 있는 그런 교육을 좀 강화를 하려고 합니다. 그리고 이제 대학교 가서도 복합학문이라든가 다학제 전공 이런 것들을 좀 강화를 하고 사회에 나와서 우리 신진 인력들 특히 이제 신진 연구자나 엔지니어들에 대한 그 지원을 좀 또 강화를 한 한편
그들에 대한 대우를 좀 우대를 해서 외국에서 우수한 인력들이 우리나라에 좀 많이 들어올 수 있도록, 그래서 우수한 인재가 많이 활동할 수 있는 그런 환경을 조성해 나가려고 합니다. Now, to enhance and improve R&D capabilities, it's of course important and helpful to foster and promote government-affiliated research institutes. What are the most effective ways to go about doing that? 예, 저희 미래부에서는 지난 5월달에 그 취연연이 자체적으로 창조 경제를 위한 취연연의 발전 전략을 수립을 했습니다. 그래서 저희들은 그런 자체적인 계획에 대해서 각 기관들이 각자 고유 업무를 수행할 수 있도록 적극 지원을 할 생각입니다. 그리고 또 이제 정부 입장에서 취연연의 안정적인 그 연구 환경, 또 자율적인 환경 조성이 중요하기 때문에 우선 안정적인 환경 조성을 위해서는 그 인건비라든가 또는 그 연구비를 좀 출연금으로 일정 부분을 지원을 하고, 그다음에 이제 기관 평가 제도라든가 이런 부분들도 개선을 해서 연구소가 좀 안정화된 연구를 할 수 있도록 그렇게 할 생각이고요. 또 이제 자율적인 부분은 과거에는 연구소에 대해서 그 프로젝트 베이스로 우리가 연구비를 예산을 지원을 했는데, 이제는 프로젝트 베이스가 아니라 묶음 예산, 그러니까 다시 말씀드려서 블록 펀딩 방식으로 예산 지원 방식을 변경을 했습니다. 그래서 앞으로는 좀 연구소가 보다 자율적인 환경 속에서 연구를 할 수 있도록 그렇게 제도를 고쳐나갈 생각입니다. Now, we here in Korea are taking our first steps now down this path of the creative economy. A lot of people are wondering how this is going to shape up over the next 5 years and in the future beyond that as well. What sorts of changes do you expect to see under President Park's creative economy over the next 5 years? 예, 그 창조 경제의 가장 중요한 목표로서 기대되는 변화는 그 한국 경제의 패러다임이 과거 모방, 추격형에서 이제는 창의와 선도로 바꿔지는 것이라고 설명을 드릴 수가 있습니다. 그래서 앞으로 이제 이 창조 경제가 제대로 우리 사회에 정착이 되면은 우리 국민들이 아이디어만 있으면 그 아이디어를 창업으로 연결할 수 있도록 그런 환경을 조성하고 이제 많은 창업이 이루어지는 그런 창업 국가로서의 변화를 시도하겠다. 그런 게 이제 앞으로 기대되는 모습이고요. 또 하나는 저희가 아직 그 많은 노력을 하고 있지만 아직 과학기술과 ICT의 역량이 아직 취약한 부분이 있습니다. 그래서 그런 역량을 강화를 하고, 또 이런 역량 강화를 거기서 끝낼 게 아니고 또 산업에 적용함으로써 새로운 산업, 또 기존 산업의 또 경쟁력 강화, 이런 걸 통해서 또 일자리도 창출해 나갈 생각입니다. 그리고 이제 하나 더 말씀드린다면은 이런 그 사회 각 부문에 그 추진 동력을 좀 세게 얻기 위해서는 정부의 일하는 방식이 전 중요하다고 봅니다. 그래서 정부가 부처 간에 좀 협력하는 그런 그 체제를 좀 제대로 좀 갖추고, 정부의 의사 소통 시스템이라든가 또 국민에 대한 행정 서비스, 규제 완화, 이런 부분들을 중점적으로 추진해서 기반을 갖춰 나가도록 하겠습니다. Vice Minister Lee Sang-mo, thank you very much for being on the show today and sharing your insights with us today. We appreciate it. 고맙습니다. 감사합니다. 예.